Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan, memberikan taufiknya pada kita untuk bisa bermajlis kembali untuk meneruskan pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah, di mana pada kesempatan yang lalu kita selesai bab 26 ya. Ya kan? Selesai bab 26, hari ini kita masuk ke bab 27 yaitu bab tentang majaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ta'am. Tapi sebelum kita masuk dalam bab itu, kita sedikit mengulang supaya enggak lupa. Siapa yang bisa menyebutkan makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa saja? Yang mau jawab angkat tangan. Rasulullah suka makan apa? Yang sudah disebutkan kemarin. Nah. At-tuflu. ايش هذا؟ ماذا تسمع؟ طفل الثفل الثفل. أنت ارفع صوتك لأن لا أسمع جيدا. الثفل نعم. ما معنى الثفل؟ ما معناه الثفل ماذا؟ أيوة، ما معنى الثفل؟ ما هو الثفل؟ ما تعرف؟ ما بقي من الطعام. أيوة، ما بقي من الطعام، يعني شيء الذي يأكله يعني حتى ينظف. هو ليس من باب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا كان ينظف يعني باقي من الطعام، يعني الشيء الذي كان في التحت صحيح من القدر. الطفل هذا بلغتنا يسمى بإنتب. تعرف إنتب؟ تعرفون إنتب؟ من لا يعرف إنتب؟ ليس إنتب هذا الذي بالعين، إنتب من القدر. كلكم تعرفون؟ ما تعرف انتب؟ انتب هذا الشيء الذي تحت القدر، يعني إذا تطبخ شيء مع الحرارة فالذي في تحت بين النار وتحت القدر يكون ماذا؟ يسود من شدة الحرارة. فهمتوا؟ أيوة، هذا اسمه انتب بلغة سولو. لا أدري بلغة جومبang ماذا يسمى بلغة جومبang؟ ما في جومبang هذا؟ موجود في جومبang انتب؟ ما في. مسكين جومبang ما عنده انتب. ايش اسمه باللغة جومبang؟ لا تعرف؟ أمباس. لا، أمباس شيء آخر. هذا أمباس شيء آخر ليس انتب. إذن لغة سولو أفضل من لغة جومبang، لأن أصحاب سولو عنده زيادة من
Naam. Baik. Akhar madza kana yuhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min at-ta'am. Man yadhkur? Naam. Al-halwa wal 'asal. Naam. Al-halwa yani madza? Ma ma'na halwa? Manisan. Yani syai' alladhi halu. Wal 'asal, ma'ruf al-'asal. Al-'asal yani madu. Wa taban al-halwa fi ayyam min Nabi sallallahu alaihi wasallam min madza kana yusna' al-halwa? Aywa min at-tamr aw min al-'asal aidan. Yani hal kana mawjud fi ahd Nabi sallallahu alaihi wasallam sukkar mawjud atau la? Mawjud sukkar? Ma fi? Sahih? Sahih ma fi? في سكر في هل سمعتم شيء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب شاي بالسكر أو شيء سمعتم شيئا في هذا ما سمعنا صح يعني ليس هناك رواية عن السكر أبدا ولا سيما ماذا سكر القصب الذي يؤخذ من قصب السكر تعرفون قصب السكر الذي يسمى بلغتنا بتبو ya ما روي شيئا عن تبو هذا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم قصب السكر صحيح إذن هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل شيء حلو نعم لكن من ماذا من التمر يعني يأخذون الحلو من التمر ويأخذون حلو أيضا من العسل هذا يعني الطريقة التي كانوا يشربونها يعني ليس هناك شيء من السكر والله أعلم بالصواب أو أحيانا من الزبيب تعرفون الزبيب الزبيب هذا العنب الذي ماذا يعني يجف يوضع في الشمس حتى يجف تعرفون يجف العنب anggur الذي يوضع في الشمس حتى يجف هذا اسمه ماذا الزبيب الزبيب بلغتنا يسمى بكسمس يعني في أيام الرسول كانوا يأكلون الزبيب يعني موجود كان الزبيب العنب موجود ويعني شيء الحلويات الذي يأخذون من الفواكه هكذا يعني لم يكن هناك السكر والله أعلم بالصواب طيب ماذا أيضا كان الطعام نعم الجنب المشوي يعني اللحم المشوي اللحم المشوي يعني اللحم يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكل اللحم لحم غنم هذا أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لحم من الجنب ما هو الجنب الجنب يعني belikat bagian belikat dari kambing ya al-rijlul amami min al-ghanam يعني إذا رأيتم الرجل الأمامي يكون لها قسمين قسم الذي في الفوق وقسم الذي تحت صحيح الذي في الفوق هذا يسمى بجنب والذي تحت يسمى بذراع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب كل هذا من هذا وهذا فهمتم يعني يحب الذراع ويحب الجنب ولا سيما إذا يشوى ما معنى يشوى dibakar ya ada Nabi SAW kana yuhibbuhu jiddan ya na'am wa madza aidan na'am ad-dubba ma ma'na ad-dubba labu na'am ta'rifun labu dubba hada aidan kana Rasul SAW kana yuhibbuhu jiddan wa madza aidan na'am al-khal aywa ma ma'na al-khal cuka ya cuka tarifun cuka ada cuka alladhi idza tashrabuhu yakun hamd yani hamid jiddan lakin al-khal fi ayyam Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma kana yusna min ath-thimar طيب min ay thamra min al-laymun aw min al-tuffah الليمون أو التفاح موجود حتى الآن يعني خل من التفاح موجود cuka apel يسمون يعني حتى الآن يصنعون الناس يعني وأيضا cuka من الليمون موجود ولكن أكثر الcukaat يعني من الخل الآن في السوق
الذين إذا تذهبون إلى هذا صاحب البأس هنا عنده cuka هذا صح. هذا ليس ليمونا وليس من الليمون وليس من التفاح لأنه غالي، فهم يصنعون من ماذا؟ من المواد الكيميائية. يعني هذا طبعا ليس جيد للجسم. لما يكون الطعام من المواد الكيميائية هذا ليس جيد للجسم. أفضل شيء إذا كان من الفواكه، من يعني الأشياء التي يؤخذ من الطبيعة، هذا أفضل شيء. فالخل على كل حال، الخل كان الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كان خل من ماذا؟ من التفاح ومن الليمون. هذا هو المقصود. يعني وبعدين لا تقول هذا الخل الذي عندنا في صاحب البأس إذا نأكل كثير، تأكلون كثير خل هذا ممكن تمرض بعدين إذا كثر الخل هذا، لأنه هذا يضر في البطن، لأن هذا كيميائيا. انتبهوا يعني حتى لا تخطئون في الفهم هذا. أما إذا تشرب خل من التفاح ولا تشرب كثير ما في مشكلة، إلا إذا تشرب في علبة واحدة مرة واحدة خلاص ممكن يعني نكبر عليك 4. ولكن إذا واحد يشرب كثير هكذا ممكن ملعقتين هذا جيد. الخل جيد، هو جيد للبطن، حتى الذي عنده مرض ماذا؟ الحرارة في البطن، مثل ماذا يسمون بأسam lambung، تعرفون مرض أسam lambung؟ هذا جيد مع الخل الذي من تفاح، هذا يداويه جيدا. وأيضا الذي عنده مرض في أسam lambung هذا ممكن يشرب خل من الليمون، هذا أيضا جيد. أما الخل الذي من كيميائي لا تفعل أبدا، انتبه لأن هذا يضر. والله أعلم بالصواب. نعم، ماذا أيضا؟ هل بقي شيء لم نذكره من الطعام الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الشعير هذا كان يعني الشيء الذي يأكله النبي كل يوم، وهو طعامه، لأن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيعون أن يعملوا ماذا؟ الدقيق، لا يستطيعون أن يعملوا الدقيق يعني بجودة جيدة، فيصنعون من ماذا؟ الشعير، وهو من ماذا؟ من القمح. ما معنى القمح؟ gandum ya. Syair هذا من القمح يعني الدقيق الذي يصنع من ما معنى الدقيق؟ دقيق هذا tepung ya, tepung, wal qamh هذا gandum. يعني كيف يصنع الدقيق من القمح؟ يعني يغرس هكذا، ولكن لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني آلة أو جهاز الذي يستطيع أن يصنع جيدا، فهو يصنع بطريقة ما زال هناك يعني خشونة، kasar، ما زال خشن، فيسمى هذا بشعير. يعني هذا يعني كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا كانوا يأكلون شعير. طيب، وماذا أيضا؟ الطعام الذي كان يحب أن يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. ارفع ايش؟ ماذا؟ السويق. ما معنى سويق؟ bubur. ايوه، bubur من ماذا؟ sambal. من التمر. ايوه، انا سمعت تقول sambal. bubur sambal يأكله النبي، هذا لم يروى شيء من هذا. نعم. طيب، يعني السويق هذا ماذا؟ تمر، ويصنع بماذا؟ ماذا؟ يعني يخلط التمر وشعير، بعدين يخلط ويطبخ ويوضع شيء من الزيت، وهذا يسمى بالسويق. وماذا أيضا؟ يعني اليوم درسنا عن الطعام، وإذا نسيتم الطعام هذا ماذا تدرسون يعني؟ Kalau bicara makanan aja lupa terus gimana coba? Apa lagi? Ada yang ingat masih yang belum kita sebutkan? Nah. Aktin.
Aqid. Naam. Kana yakul al-aqid. Al-aqid hada mada? Keju. Ya, Rasulullah SAW kana yakul keju. Keju ada yusna min halib. Ya, min halib yani laban. Yani bi tariqah muayyanah yasna'un wa طبعا حتى الآن يصنعون أيضا هذا العقد موجود حتى الآن. نعم. هل بقي شيء؟ خلاص يكفي ممكن ينتهي الوقت. إن شاء الله نستمر درسنا والآن نأخذ الدرس أو باب 17 باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. نعم يا شباب، قبل ما ندخل إلى الباب هناك رواية الذي قرأنا قبل هذا أنه روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار. Rasulullah SAW kalau memakan sesuatu yang disentuh oleh api, beliau berwudu. Diriwayatkan demikian, ya. Tetapi apakah itu seluruh makanan yang dilakukan oleh Rasulullah? Karena di sana nanti kemarin juga kita membaca sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW setelah makan beliau langsung sholat, tidak berwudu. Dan itu menjadi dalil buat kita bahwasanya makan tidak membatalkan wudu, ya. Makan tidak membatalkan wudu. Tetapi ada makanan tertentu yang sifatnya kotor di mulut, ya, membuat sisa di mulut. Contohnya tadi al-aqid, keju. Ya, Rasul SAW kana yatawadda ba'da dalik. Yani kana yunadhif. Limadha? Li'annahu enggak mungkin ya seorang berangkat sholat dalam keadaan mulutnya kotor dengan makanan. Maka hendaknya dia membersihkan dahulu, ya, supaya ya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih. Bahkan di antara sunnah Rasulullah SAW, ya, yaitu ketika kita mau sholat kita bersiwak, ya, melakukan pembersihan mulut. Loh, siwak itu tidak terlalu membersihkan mulut, Ustaz, agak menyisakan kotoran dan sebagainya. Iya, tetapi ta'abbudan kita bersiwak kalau sebelum melaksanakan sholat itu adalah bentuk kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang tidak terlalu membersihkan, tetapi saat itu adalah salah satu alat yang digunakan untuk membersihkan mulut. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada bab yang membahas tentang masalah wudu. Ya, bagaimana wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Loh, gimana? Apakah makan harus wudu? Nah, di sini ada perbedaan. Istilah wudu pada bab ini maksudnya adalah mencuci tangan. Lianna ma'nal wudu huwa an-nadhafah. Ya, karena makna wudu itu adalah kebersihan. Artinya menjaga kebersihan tangan dengan berwudu, sebelum makan ataupun setelah makan, ya, yaitu berwudu ketika makan. Bab ini seperti itu, ya. Jadi istilah wudu di sini tidak ditarik kepada istilah syar'i. Kalau istilah syar'i, wudu adalah apa? Mencuci wajah, mencuci kedua tangan, ya, dan mencuci kaki, ya, dan itu semua adalah pada pencucian tertentu yang digunakan untuk bersuci sebelum sholat. Bukan itu yang dimaksudkan di dalam bab ini. Tapi wudu lughatan yakni ghuslul yad, ya, ghuslul yad. Wallahu a'lam bishawab. Naam, iqra ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liman syaikhina wa lisairil muslimina wal muslimati ajma'in. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمد. قال إمام الترمذي. انتبه لا تدلس السند، انتبه. قال إمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال بوضوء. نعم. قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. نعم. الحديث الأول عن ابن عباس.
Mada qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i. Yaitu suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kembali dari khala. Ma ma'nal khala? Untuk buang hajat, ya. Tempat yang dimana buang hajat. Faqurriba, ketika beliau pulang dari tempat itu, faqurriba ilaihi ta'am, lalu disuguhkan kepada beliau makan. Faqalu ala na'tika biwudu. Ya, maka para sahabat menawarkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau kami berikan kepada anda wadu, bukan wudu, wadu. Ma makna wadu? Wadu adalah tempat yang di situ untuk menampung air yang digunakan untuk berwudu. Ya, sarana untuk berwudu namanya wadu. Ya, al-wadu. Kalau zaman kita sekarang wadunya apa berarti bentuknya? Keran, ya. Keran. Tempat wudu namanya apa? Al-midha. Tempat wudu namanya al-midha. Tapi kerannya itu yang mengeluarkan airnya itu bisa disebut sebagai wadu. Kalau zaman dulu tidak menggunakan keran, menggunakan wadah begitu, lalu kemudian berwudu mengambil airnya dari wadah. Itu disebut wadu. Air yang digunakan untuk berwudu, ya. Kemudian kalau wudu adalah fi'lul wudu, perbuatan berwudunya, ya. Jadi ada beda antara wudu dengan wudu. Kalau wudu adalah air atau sarana untuk berwudu, ya. Kalau wudu adalah perbuatan berwudunya. Paham itu syabab? Nah, fa'utiya mada? Di sini disebutkan dua-dua nanti ini, ya. Ada na'tika biwudu'in, ya. Ya Rasulullah, mau enggak kami datangkan, kami hadirkan buat anda, ya, sewadah wudu, sarana untuk atau air untuk wudu. Tapi ingat, ini yang dimaksud apa? Cuci tangan. Bab kita ini sedang bahas bukan wudu syar'i, ya, tapi mencuci tangan. Lalu kemudian qala innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Tapi kemudian Rasulullah SAW, ya, menyebutkan sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu. Perbuatan wudu yang dimaksud oleh Nabi yang kali ini ketika disebutkan dalam hadis ini, yaitu wudu untuk sholat. Sehingga beliau katakan kalau mau makan nggak perlu berwudu, gitu ya, nggak perlu berwudu. Tapi saat itu yang dimaksudkan oleh para sahabat adalah wudu, yaitu sarana untuk mencuci tangan, ya. Lalu Rasulullah katakan innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Sungguhnya aku diperintahkan berwudu kalau mau sholat saja. Maksudnya apa? Kalau mau makan nggak perlu berwudu, ya. Tetapi wudu tidak apa-apa untuk mencuci tangan, ya. Dan nanti di belakang juga ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan tentang masalah ini. Nah, Mustamir. Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Mahzumi haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Sa'id bin al-Huwairith an Ibn Abbas qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gha'iti fa utiya bi ta'amin faqila lahu ala tatawaddau faqala a'usalli fa atawaddau. Naam. Kharaja Rasulullah SAW minal ghaid, yani ja'a minal ghaid, yani ja'a min qada'il hajah, fa'utiya bi ta'am. Kemudian dibawakan kepada beliau, disuguhkan makanan, ya. Faqila lahu ala tatawadda, apakah engkau mau berwudu? Nah, kali ini yang dimaksud, ya, adalah kaitan dengan wudu. Faqala a'usalli fa atawadda, apakah aku mau salat kok harus wudu? Nah, begitu ya. Apakah aku harus mau salat kok harus wudu? Nah, ini mau makan enggak harus berwudu, begitu ya. Nah, begitu. Ya, ini apa namanya? Di sini Rasulullah SAW yang beliau sebutkan dalam di sini adalah wudu untuk sholat, ya. Tetapi bab ini sedang membahas tentang wudu ghuslul yad, ya. Artinya yang ditawarkan adalah wudu untuk ghuslul yad, tapi Rasulullah menjawabnya dengan wudu untuk sholat, sehingga menunjukkan soal ghuslul yad tidak ada masalah. Tetapi kalau mau makan tidak perlu berwudu sebagaimana orang wudu mau sholat, ya, begitu. Nah, Mustamir. Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana Yahya bin Musa haddatsana Abdullah bin Numair haddatsana Qais bin Rabi'i wa haddatsana Qutaibah haddatsana iqra bit tahwil hakada. Kalau ada
tanda hak begitu berarti tahwilus sanad. Jadi kamu bacanya itu langsung tahwil. Wa haddatsana Qutaibatu wa haddatsana Abdul Karim hakada. Ahsanallahu ilaikum qala tahwil wa haddatsana Qutaibatu haddatsana Abdul Karim al-Jurjani an Qais bin Rabi'i an Abi Hashim an Zadana an Sulaiman qala qara'tu fit Taurati anna barakatat ta'amil wudu'u ba'dahu fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Naam. Baik. Al-an hadits an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala qara'tu fit Taurati anna barakatat ta'ami al-wudu'u ba'dahu. Salman berkata kepada Rasulullah SAW bahwa aku membaca di Taurat bahwa barokahnya makan adalah al-wudu'u ba'dahu, berwudu setelahnya. Jadi Salman al-Farisi adalah orang yang terdidik sehingga beliau bisa membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya. Makanya ketika itu dia mengatakan qara'tu fit Taurat, aku membaca dari kitab Taurat bahwasanya barokahnya makanan itu ada pada wudu ba'dahu, ya, pada wudu setelah makan. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sebutkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurat, dan aku beritahukan kepada beliau tentang apa yang aku baca di Taurat. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Ya. Barokahnya makan ada pada wudu qabla ta'am wal wudu ba'da ta'am. Yang dimaksud sini wudu apa? Cuci tangan atau wudu sholat? Nah, kira-kira yang dimaksud Nabi SAW wudu cuci tangan atau wudu sholat? Hah? Wudu cuci tangan, bukan wudu sholat. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang di sini barakatut ta'ami al wudu'u qablahu, ya, wal wudu'u ba'dahu, cuci tangan sebelumnya dan cuci tangan setelahnya. Barakatut ta'am ada pada cuci tangan sebelumnya dan cuci tangan setelahnya, ya. Ya, ini hadis bukan wudu untuk sholat, karena tadi di atas sudah kita sebutkan bahwasanya mau makan tidak perlu untuk berwudu, ya, tidak ada syarat wudu untuk makan. Dalam syariat kita juga tidak demikian, Rasulullah juga tidak mengajarkan demikian, ya. Nah, terus ini wudunya apa? Maksudnya yakni ghuslul yadain, ya, karena mau makan ya tangan cuci dulu dong. Ya, tadi mungkin pegang apa kotoran gitu ya, lalu kemudian mau pegang makanan mau dimakan, nanti kalau ada kuman ada apa, nah, seperti itu. Intinya menjaga kebersihan, sehingga hadis ini menunjukkan pada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan supaya orang menjaga kebersihannya ketika makan. Terus wudu setelah makan, kenapa Ustaz? Ya, orang setelah makan kan tangannya kotor, ya kan? Masa nggak cuci tangan? Nah, nanti habis itu megang apa kan nanti jadi kotor semua jadinya gitu kan. Apalagi kalau makanannya itu berminyak atau makanan yang melengket di tangan, ya. Lalu kalau nggak dicuci nanti kemana-mana dia akan menebarkan kotoran makanan itu di mana-mana dan pasti akan efeknya akan kotor. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan barokahnya makan, ya, kebaikan. Barokah, ma ma'nal barokah? Ma ma'nal barokah ya syabab? Subutul khairi wazdiyaduhu, ya, adanya kebaikan pada makanan itu dan bertambahnya kebaikan itu, sempurnanya kebaikan pada suatu makanan adalah cuci tangan sebelumnya dan cuci tangan setelahnya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi apa yang dibacakan oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum qala babu ma jaa fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrugu minhu. Qala haddatsana Qutaibatu haddatsana ibnu Lahi'ata an Yazid bin Abi Habib an Rashid bin Jandal al-Yafi'i
An Habib bin Ausin an Abi Ayyub al-Ansari qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqarraba ta'am faqurriba itu ada salahan faqurriba. Ahsanallahu ilaikum qala faqurriba ta'aman falam ara ta'aman kana a'dama barakatan minhu awwala ma akalna wala aqalla barakatan fi akhirih. Faqulna ya Rasulullah kaifa hadha qala inna dzakarna ismallahi hina akalna thumma qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitanu. Baik, al-hadithul awal fi bab ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrughu minhu. Ya, bab yang membahas tentang apa bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan dan setelah makan, ya. Di sini ya, hadis yang pertama dari Abu Ayyub al-Ansari, ya, beliau bercerita kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqurriba, ya. Pada suatu hari kami di tempatnya Nabi SAW, lalu di situ bukan faqarraba, ya, kalau bahasa faqarraba itu berarti beliau yang menyediakan makanan, ya, tetapi di situ dibacanya faqurriba. Faqurriba ta'aman, ya, di apa namanya? Disuguhkan makanan. Falam ara ta'aman kana a'dhamu barakatan minhu, ya. Dan sungguh aku tidak pernah melihat makanan yang lebih berkah dari makanan itu ketika itu, ya. Awwalu ma akalna, yaitu pada awal-awal kita memakannya. Jadi disediakan makanan, lalu beliau bersama dengan para sahabat-sahabatnya pada saat itu makan, lalu terasa enak sekali dan makanannya juga terasa barokahnya, ya, ketika itu di awal makan. Kemudian awwalu ma akalna wala aqallu barakatan fi akhirihi, ya. Dan kami merasakan seakan-akan ketika sudah mau habis makanan itu seperti kehilangan barokahnya, ya. Jadi ada orang makan, ya, ini para sahabat ini karena memang, ya, para sahabat-sahabat itu kan firasatnya tajam-tajam, makan gitu, ya, terasa masya Allah, ya, makanannya ya enak, ya terasa nikmat, ya, kemudian juga dimakan juga terasa nggak cepat apa namanya habis begitu di awal. Tapi kemudian ke belakang kok semakin cepat habisnya, semakin kayak nggak enak, semakin kayak kehilangan keberkahan makanan itu, kata beliau. Faqulna ya Rasulullah kaifa hadza? Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah, kok bisa begini, awal makannya barokah, di akhir barokahnya di akhir-akhir kok malah barokahnya hilang. Qala Rasulullah bersabda, inna dzakarna ismallahi hina akalna. Kita ketika awal makan tadi itu kita sudah baca bismillah, ya, kita sudah baca bismillah. Tsumma qa'ada min man akala wa lam yusammillaha ta'ala. Kemudian tiba-tiba ada yang bergabung dengan kita, ikut makan bersama dengan kita, tapi dia belum baca bismillah. Fa akala ma'ahu syaiton, maka syaiton pun ikut makan bersama dengan dia, sehingga terasa barokahnya makanan kita menjadi hilang, ya. Nah, ini jelas, ya, karena Rasulullah SAW memang menyebutkan inna syaitana yastahillu ta'ama, apa namanya, inna syaitana yastahillu ta'ama illa ayyudhkara fiha ismullah. Sesungguhnya syaitan itu disebutkan oleh Rasulullah dengan kata yastahillu. Yastahillu artinya menghalalkan makan untuk dia, artinya dia betul-betul memakan, ya, bersama-sama, kecuali kalau makanan itu dibacai bismillah, ya. Makanya kalau mau makan ya baca bismillah dulu, ya, baca bismillah supaya apa? Supaya syaitan tidak makan bersama. Ketika syaitan makan bersama di situ, maka keberkahan makanan itu pun menjadi hilang, ya. Kebaikan yang ada pada makanan itu menjadi hilang, ya. Ada makanan-makanan yang kemudian kalau dimakan orang enak sih makanannya, tetapi dia bawa madorot, ya, apa nanti jadi kolesterol, apa nanti jadi apa gitu, sakit perut atau jadi apa begitu, ya. Bisa seperti itu, kenapa? Ya karena ketika mau makan tidak baca bismillah. Berarti ketika itu syaitan makan bersama-sama dengan dia. Ya, makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan pada hadis yang pertama ini seperti itu, bahwa ada orang yang di awal kita makan baca bismillah sehingga terasa barokahnya makanan, lalu di akhir terasa hilang barokahnya karena ada yang bergabung dan makan bersama dengan kita dan dia tidak baca bismillah, lalu kemudian syaitan makan bersama dengan dia, ya.
Pernah suatu hari Rasulullah sedang makan bersama dengan sahabat yang lain, lalu bergabung orang dari luar, orang Badui. Di situ diriwayatkan orang Badui bergabung mau makan bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ketika dia duduk dan dia menjulurkan tangannya untuk mengambil makanan, ya, dia tidak membaca bismillah, lalu tangannya ditangkap oleh Rasulullah SAW, ditangkap, dijauhkan dari makanan. Kemudian orang itu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, kemudian Rasulullah katakan, kalau kamu mau makan baca bismillah, kalau tidak maka asyaiton yastahillu ta'am, ya, syaitan akan menghalalkan makanan kalau dia tidak dibaca bismillah padanya, sehingga barokah makanan kita akan menjadi hilang. Ya, sebuah riwayat menyebutkan itu orang Badui, ada sebuah riwayat mengatakan itu seorang anak kecil. Ya, seorang anak kecil makan bersama dengan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah katakan anak ini tidak baca bismillah sehingga syaitan menggunakannya sebagai sarana untuk makan bersama dengan kita. Hati-hati. Jadi kalau makan bersama pastikan semua baca bismillah. Ya, nah, kita biasanya kalau sudah ngelihat makanan, apalagi kalau makanan itu makanan yang betul-betul kita sukai gitu ya, itu biasanya kalau sudah wah makanan enak nih, terus kemudian lupa baca bismillah, sehingga barokahnya makanannya menjadi hilang. Ya, gara-gara makan itu akhirnya jadi penyakit lah, jadi apa? Ya, kebaikannya menjadi hilang atau nggak kenyang, terasa tidak kenyang. Kenapa ya? Karena pada saat itu berarti syaitan makan bersama dengan kamu. Ya, naudzubillah min dzalik. Makanya biasakan sebelum makan, ya, ketika melihat makanan mau makan langsung biasakan untuk membaca bismillah. Ya, biasakan demikian. Nah, terus. Assalamualaikum ilaikum. Qala haddatsana Yahya bin Musa haddatsana Abu Dawud haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Budailin al-Uqaili an Abdullah bin Ubaid bin Umairin an Ummi Kulthum an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, Ana Aisyah qalat qala Rasulullah SAW idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, Aisyah berkata, apabila salah seorang di antara kalian lupa untuk menyebut nama Allah ketika dia memakan, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ini hadis adalah atau ini merupakan solusi dari syariat Allah Subhanahu wa taala atau di dalam syariat kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan bentuk keringanan yang luar biasa. Karena bisa jadi orang lupa ketika dia sudah makan, di tengah makan, tadi saya lupa baca bismillah. Kalau nggak ada hadis ini, maka apa? Maka seluruh makanan itu akan menjadi kehilangan barokah, ya nggak? Karena nggak ada hadis ini. Tapi kali ini dengan datangnya hadis ini menunjukkan bahwasanya ada solusinya. Ketika kamu lupa ada solusinya, teringat di tengah makan langsung baca apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Ya, maka menjadi makanan itu menjadi ditinggalkan oleh syaitan dan syaitan tidak bisa memakan bersama dengan kamu. Sehingga hadis ini hadis yang azim, hadis yang besar sekali buat kita dan penting sekali buat kita. Wabil khusus buat orang-orang yang suka lupa baca bismillah kalau makan. Ya, nah, makanya ya coba kita kalau makan bersama-sama dengan teman, tidak ada salahnya kita saling mengingatkan, sebagaimana Rasulullah tadi mengingatkan orang Badui itu tadi, ya, karena supaya makanan kita itu tidak riwui sama setan, syaitan tidak makan bersama dengan kita, karena buat apa kamu makan sama syaitan? Naudzubillah min dzalik. Ya, nah, kemudian kalau dia lupa, ya ajarkan sama dia baca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Sudah, Bismillah awaluhu akhiru, dan lanjutkan makanan bersama dengan dia. Ya, nah, saling mengingatkan dengan sesama kita untuk mau makan, baca bismillah dulu, baca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah, itu kemudian kita makan, gitu, nggak apa-apa. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Qala haddatsana Abdullah bin Subbah al-Hashimi al-Basri
حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال أدنوا يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. طيب الحديث عن عمر بن أبي سلمة. Man hadha Umar bin Abi Salamah? Umar bin Abi Salamah ini adalah robibnya Rasulullah SAW, anak tirinya Rasulullah SAW. Ibunya Ummu Salamah. Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah suaminya wafat. Ya, kemudian saat itu beliau ketika dinikahi punya anak, ya, namanya Umar. Maka Umar ini adalah apa? Anak tirinya Rasulullah SAW, atau dalam bahasa lain disebut dengan Robib, ya, Robibnya Rasulullah SAW. Ya. Fa kana Robibuhu wa kana Rasulullah SAW yurabbihi. Rasulullah mendidik dia dan memelihara dia, ya. Di antaranya seputar masalah adab makan. Annahu dakhala ala Rasulillah SAW wa indahu ta'amun. Ya, suatu hari dia masuk ke rumah Rasulullah SAW bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian di situ ada makanan. Faqala udnu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada dia, ayo mendekatlah ya bunayya, wahai anakku mendekatlah. Fasammillahi ta'ala. Bacalah bismillah, ya. Wa kul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, ya, dan makanlah yang dekat denganmu. Ya, ini adalah tarbiyah Rasulullah SAW kepada anak tirinya, ya, tentang adab makan. Jadi adab makan itu apa? Ada 3 di situ. Yang pertama apa? Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Kenapa makan dengan tangan kanan? Karena al-mayamin, tangan kanan ini digunakan untuk hal-hal yang baik. Makanan adalah hal yang baik buat kita. Tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang kotor, yang kurang baik, ya. Sehingga mungkin kalau untuk cuci ketika kita buang hajat dan sebagainya menggunakan tangan kiri. Masa kemudian dipakai untuk makan? Gimana coba? Kan jadi nggak baik. Maka makanlah pakai tangan kanan, ya. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat darimu, ya. Wa kul mimma yalik ini berlaku kalau makanan itu satu jenis. Ya, makanya satu nampan ada makanannya hanya satu jenis, maka itu makan dari yang sedekat. Makanya satu nampan itu apa? Kita makan nasi apa namanya, kambing guling, ya, kambing guling atau kambing apa? Ya. Lalu kemudian satu jenis, satu nampan itu satu jenis, maka makan dari yang dekat. Jangan makan yang jauh-jauh. Ambil nasi dari sana, kemudian sana dihabisin dulu, baru nanti yang paling dekat sini. Ya, ini kan biasanya kalau ada yang curang begitu makannya, ya. Nah, itu nanti nggak punya adab, ya. Itu namanya tidak beradab dalam makan. Maka ambil yang dekat-dekat dulu. Kalau satu jenis. Bagaimana kalau satu nampan itu makanannya bermacam-macam, atau satu hidangan itu bermacam? Umpamanya di sini ada apa namanya, ada kambing, di sana ada gulai, di sana ada gudeg, di sana ada apa lagi gitu, ya. Wah, saya nggak bisa makan kambing, Ustadz. Mana kemarin ini nggak bisa makan kambing tuh, ya. Maunya makan gudeg, ya. Nah, dengan gudegnya jauh, wah nggak bisa makan berarti, karena suruh makan yang dekat. Padahal yang dekat kambing, dia nggak bisa makan kambing, gimana? Nah, susah kan? Maka ini berlaku kalau makanan itu hanya satu jenis. Kalau makanan itu berbagai jenis dan dia ingin memakan dari makanan yang agak jauh posisinya, boleh untuk mengambil dari yang jauh, tapi tentu dengan cara-cara yang beradab. Jangan ngelompati ambil gitu, ya, jangan. Ya, itu enggak bagus juga adabnya. Tapi minta tolong sama temannya, tolong saya mau makan gudegnya, dekatkan sama saya. Oh, saya itu sayur, saya mau makan sayur, buat sini sayurnya. Nah, ini kambing, saya nggak makan kambing nih, jauhkan dikit, ya, gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Fahim tuh, menjawab. Jadi hadis ini berlaku untuk makanan yang satu jenis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Istamir hatta nunhi al-bab. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailana haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abi Hashim
an Ismail bin Riyah an abihi Riyah bin Abidata an Abi Sa'idin al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, baik. Al-hadits an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi. Apabila Rasulullah SAW sudah berhenti, maksudnya sudah selesai makan, beliau berdoa atau membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini doa, tetapi hadis ini ya secara periwayatan tidak begitu kuat. Nanti kita akan dapat riwayat yang lebih kuat dari hadis ini setelah makan, ya. Doa setelah makan, ya. Di dalam riwayat yang lain kalau kita lihat ya, di sana dari Imam Tirmidzi juga dalam dalam kitab Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengajari Ali bin Abi Thalib ya dengan doa alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja, ya, dan ini lebih sahih, ya, lebih kuat periwayatannya. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja, ya. Kemudian nanti ada lagi riwayat yang nanti akan kita ambil di depan ini, yaitu riwayat ini juga dikuatkan nanti dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sehingga bahkan ini ada menjadi hadis yang akan kita baca ini adalah as-sahhul ahadits fil bab, ya, menjadi hadis yang paling sahih di dalam bab ini. Yang jelas bahwa setelah makan pun kita diajari untuk tetap berdoa. Dan doanya isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimulai dengan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita makan, wasaqana, dan memberikan kita minum, wa ja'alana muslimin, dan menjadikan kita sebagai orang-orang muslim. Ya, ini nikmat besar, jadi orang Islam itu nikmat besar. Ya, kalau enggak jadi orang Islam enggak ada adab-adab seperti ini. Ya, berdoa, makan, setelah makan berdoa, cuci tangan belum makan, setelah makan cuci tangan, ya itu enggak diajarkan di dalam agama-agama yang lain. Wallahu a'lam. Naam, istamir. Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Yahya bin Sa'id haddatsana Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dana an Abi Umamah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadihi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira mudda'in wala ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Baik. An Abi Umamah wa hadzal hadits, ini hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tapi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sehingga hadis ini insyaallah hadis yang sahih, yang di dalam bab ini yang paling sahih. Ya, bahwa Rasulullah SAW, kata Abu Umamah, kana Rasulullah SAW idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi. Kalau sudah habis makan lalu kemudian dibersihkan, ya, artinya diambil, sudah diangkat-angkati, ya, makanannya sudah dikembalikan, dibawa kembalikan ke dapur lagi, ya, sisa-sisa makanan dan sebagainya. Yaqulu, Rasulullah akan berkata atau berdoa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, lihat, doanya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini pujian yang luar biasa. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, pujian yang banyak, thayyiban, pujian yang terbaik, ya, mubarakan fi, pujian yang penuh dengan keberkahan, nah, begitu. Jadi pujian yang berlipat-lipat, ya, begitu yang dibaca pada kali ini. Ghairu muwadda'in wala mustaghnan, ya. Ya, ghairu muwadda' itu artinya tanpa ditinggalkan, pujian yang tidak ditinggalkan dimanapun Allah Subhanahu wa taala dipuji, itu artinya. Wala mustaghnan anhu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlepas ataupun tidak akan bisa dilepaskan dari pujian darinya, ya. Kemudian di situ Rabbuna, ya, ghairu mustaghnan anhu Rabbuna, ya. Rabbuna yang terakhir itu ta'kidan, mentakkidkan bahwasanya yang dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Nah, gitu maknanya doa itu seperti itu. Jadi doanya apa? Alhamdulillahilladzi
alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Ya, ini doanya dan ini as-sahhur riwayah karena ini ada di dalam Bukhari dan Imam Bukhari Muslim juga. Naam, istamir. Assalamualaikum ilaikum qala haddatsana Abu Bakr Muhammad bin Abana haddatsana Waqi'un an Hisham ad-Dastuwai an Budail bin Maisarat al-Uqaili an Abdullah bin Ubaid bin Umair an Ummi Kulsum an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama fi sittatin min ashabihi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bi luqmataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum. Taib, al-hadits an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama fi sittatin min ashabihi faja'a a'rabiyyun fa'akalahu bi luqmatain. Suatu hari kata Aisyah, Rasulullah makan bersama dengan 6 orang sahabatnya. Lalu datanglah orang A'rabi. Ma mana A'rabi? Orang Badui. Ya, orang Badui, ya. Fa'akalahu bi luqmatain. Lalu kemudian ikut makan 2 suap. Ya, ikut makan 2 suap. Faqala Rasulullah SAW, "Lau samma lakafahum." Ya, kalaulah dia membaca bismillah, samma, yakni samma lillahi subhanahu wa ta'ala, lau samma, kalau dia membaca bismillah orang ini, maka makanan ini akan cukup untuk semua. Ya, sebenarnya makanan orang muslim itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah. Makanya Rasulullah katakan ta'amul itsnin yakfi li thalatha. Ya, ya kan? Makanya orang makan, ya, walaupun itu hanya sedikit, orang muslim itu kalau dia betul-betul baca bismillah dalam makannya, maka Allah berikan keberkahan. Maka makanan sedikit akan cukup untuk orang banyak, seperti itu. Sampai sehingga semua terasa kenyangnya. Walaupun secara jumlah sedikit, tetapi begitu dimakan nanti terasa cukup bagi masing-masing semuanya, begitu. Ya, itu diantara tanda makanan yang barokah. Tapi ketika makannya enggak bismillah, maka barokahnya hilang, ya. Barokahnya hilang. Barokah bukan hanya sekadar merasa cukup di tubuh, tapi juga kebaikan-kebaikan makanan itu hilang. Ya, baik itu nanti sari-sari makanannya dan sebagainya ke tubuh manusia itu bisa jadi hilang. Apalagi kalau sudah barokahnya hilang, kemudian makanannya ya hanya meninggalkan madarat. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya penting untuk baca bismillah sebelum makan. Nah, istamir akhir hadis. Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana Hannadun wa Mahmud bin Wailana qala haddatsana Abu Usamata an Zakaria bin Abi Zaidata an Sa'id bin Abi Burdata an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba al-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Nah, al-hadits an Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, innallaha la yarda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu ridha anil abdi, kepada seorang hamba, an ya'kulal aklata, ya, pada saat dia makan suatu makanan, au yashrabas syarbata, atau ketika dia minum suatu minuman, fayahmadahu 'alaiha, kemudian memujinya karena makanan atau karena minuman itu. Perhatikan, ridha Allah subhanahu wa ta'ala itu ya syabab adalah ghayatun min hayatina, tujuan dari hidup kita. Ya, hidup kamu apa yang kamu cari kalau bukan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Gak ada tujuan lain, ya kan? Intinya apa yang kita cari semua, yang ini antum sekarang belajar di sini, antum melakukan apapun perbuatan, tujuan kita hanya mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini menceritakan kepada kita, hanya dengan suatu amalan kecil Allah sudah ridho sama kamu. Apa? Yaitu setiap setelah makan atau setelah minum mengucapkan hamdalah. Jadi ini hadis ini luar biasa sekali, fadl bin Allah subhanahu wa ta'ala buat kita. Ya, betul-betul sebuah keutamaan, sebuah nikmat besar buat kita. Amalan kecil tapi mengantarkan kita kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Rasulullah mengatakan, innallaha la yarda li abdin, ya, anil abdi, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ridho pada seorang hamba, an ya'kula, ya,
al-aklata aw yashraba syarbata, apabila dia makan suatu makanan atau dia minum suatu minuman, fayahmadahu alaihi, ya, alaiha, maka kemudian dia memuji Allah dan mengucapkan alhamdulillah karena makanan dan minuman itu, ya. Hanya dengan ucapan alhamdulillah, atau tadi, ya, bacaan doa itu tadi yang kita baca, sehingga kita mengucap hamdalah pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah ridha kepada kita, ya. Nah, sehingga perhatikan kenapa ini hadis ini dibawa oleh Imam Tirmidzi di dalam sini, untuk menunjukkan kepada kita pentingnya membaca basmalah sebelum makan dan membaca hamdalah setelah makan, dan bagaimana keutamaan ataupun fadail daripada bacaan-bacaan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah nastamir fid darsil qadim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.